Coluna. Los doy. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. 어디가 문제됐습니까? Que são as dores por dentro, que me dói direto. Pode tentar. Esse lado também tem. A dor, você sente muita dor aqui, nessa parte? Aqui dói. Aqui. Por quê? Eu acho que é uma pedra Pedra. no rim. No rim, 심장에 돌이 있어가지고. 지금 누르면 아파요 지금? Quando você aperta, dói. Uma parte que dói. 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 오케이. Que dói. É assim dói. 그러면 돌만 빼면 됩니다. 돌만 빼면 Quando o 돼요. senhor, para Deus tirar essa pedra no rim, do direito, Senhor, do direito. Cura. Cura de Deus. Em nome de Jesus. Jesus. Pode apertar. Não está doendo? dói. 할렐루야. Irmão, assim doía. E agora? Não está doendo. Glória a Deus. Há quanto tempo que você sentia essa dor? Há quanto tempo? Há muito tempo. muito tempo. 오랫동안. 그러니까 누르면 아픈 거죠. Quando assim batia e doía. Corre lá, Tocando doía. Aí doía. E agora pode bater. Não está sentindo mais nada. 아멘. 할렐루야. Caroço 아, caroço. no pescoço. Jesus. Sim. Agora. E agora pode tocar, verificar, contar. Sumiu. 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 Eu estava com o caroço maior que uma azeitona, depois da oração sumiu. Sumiu. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. E quem sabe, a igreja sabe que você não está ouvindo direito ou esquerda, a igreja sabe. Quem está sabendo disso? Quem está sabendo disso? Todo mundo. Todo mundo? 여기 부인의 É? Você crê? Você sabia disso? Ela não ouvia nada do esquerdo, nada. Nada. Verdade. 오, 할렐루야. 아, 어디가 났습니까? 아, 지금 잘 들려요. Está ouvindo bem agora? Tô. Tá melhor? Tá melhor? 언제부터 안 들렸어요? E faz quanto tempo que você não ouvia Desde direito? bebê. Bebê. 너 지금 같이 오신 분은 누구예요? Quem te acompanha hoje? É seu esposo? Esposo. 아, 한번 나오세요. Vira aqui. 자, 남편인데 결혼할 때 이렇게 귀가 안 들리는 걸 알았습니까? Você sabia que ela tinha esse de audição? Sabia? 근데 어제 치유관사 때 가서 얘기했을 때 Ela te 놀랐지 않아요? contou essa cura? Contou. 또 어제 놀라지 않았어요? Você ficou admirado também? Ficou? Não, fiquemos alegres, alegres que Jesus pode fazer um milagre. Glória a 자, Deus. 그러면 여기다 손을 얹으시고 여기다가 여기 손을 Você 얹으시고 fecha o direito. 남편이 와서 사랑한다고 막 얘기해. Fale algo no ouvido dela. 사랑한다고 아껴. Oi, bebê, tudo bem? Eu te amo. 오, 할렐루야. Pescoço? 아, 쑥. Surdo mudo de nascença. Ah. Então o que ele fala? Não fala. Não fala e não ouve. nada. Obrigado. Esse moço ele era surdo e mudo de nascença. E quando o senhor orou por ele, o irmão dele, depois que acabou o culto, começou a ir no banheiro e conversar com ele. E falava: sou Wilson, você lembra? Tá ouvindo a minha voz? Ele falava: tô. Então, e
e ele falou aleluia, nunca falou, saiu som na boca dele. 오, Então Deus operou na vida dele. Foi 아멘. um milagre tremendo. 할렐루야. 이거 할렐루야. Você foi curada. Sim, é porque tinha aparecido um nódulo no meu seio e era suspeita de câncer, era muito grande, então foi tipo muito tempo da família, um monte pra mim, então passou, o Zaqueu orou por mim, eu vim aqui ontem também e sumiu, eu fiz o exame ontem e não tem mais nada. Glória a Deus! Onde tinha? É grande? Era grande? Foi um dia que eu descobri, no mesmo dia eu descobri que estava pequeno, no dia seguinte já estava o dobro, estava muito grande. 더블 그란지. 몇 됐어요? Tamanho assim. 이만하고. 그리고 여기 아파트에 눌렀으면 Quando você tocava, doía. Sim. 아거나 E agora? Não tem mais nada. Não tem nada. 조치원에서 저희와 목회를 같이 이웃에서 하는 목사님이시고 한 10년 넘게 함께 저희가 기도 모임도 같은 기도 멤버입니다. 우리 목사님은 학교 선생님 출신이시고 사모님도 학교 선생님 출신이신데 굉장히 신실하시고 그리고 늘 바른 생활하는 아주 신앙의 본을 그리고 대학생들 선교 교회를 또 설립을 하셔서 대학생들 학원 선교도 많이 하신 아주 신실하신 그런 목사님이십니다. 이번 성회에 우리 목사님 꼭 참석하시면 좋겠다고 저희가 우리 모임 방에 초청을 했는데 그러시군요. 이렇게 이번에 집회에 오셔가지고 하나님의 큰 역사를 이번에 경험하게 되셔서 네. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 자, 지금 이렇게 네. 이빨이 창조된 걸 보고 목사님은 어떤 생각을 가졌습니까? 하나님은 십년막측하시고 능치 못함이 없으신 하나님이시다. 목사님 이빨이 창조된 것에 대해서 정말 이 표적이 필요한 이 시대에 또 세종 지역 이 지역에 정말 이 간증이 복음 전거에 큰 기회가 됐으면 좋겠다는 그런 생각을 갖습니다. 아멘. 저희 목사님이 어금니가 하나 이렇게 빠졌었거든요. 그래서 그것 때문에 언제 일을 해놓아야 되는데 항상 이제 치과 갈 때마다 그런 얘기 하고 치과 의사가 이 하란 말 안 했냐고 이제 물어보고 했거든요. 그런 상황이었는데 어제 집회 와서 집회 와서는 몰랐죠 저는. 근데 이제 집회 끝나기 전에 막 기도할 때 목사님이 저한테 막 손짓을 하면서 뭐 오라고 그랬는데 제가 그때 뭐 그게 무슨 신호인지 몰라가지고 안 갔어요. 근데 그때 저한테 이제 한번 일을 확인해 달라는 거였는데 제가 그때 안 갔죠. 근데 집에 가서 이제 핸드폰 불빛을 해가지고 제가 보니까 어금니에 구멍이 이렇게 있어야 되잖아요. 비면은. 근데 보니까 쫙 있는 거예요. 이거. 원래 제가 어금니가 없었습니다. 잇몸이 너무 상태가 안 좋아갖고 잇몸 수술도 하고 이뿌리가 다 녹아서 이가 흔들리고 그래서 이 하나는 완전히 이뿌리가 다 녹았기 때문에 뽑아버렸어요. 병원에서 뽑아버려갖고 그 일을 다시 해넣어야 되는데 해넣을 수도 없는 잇몸 상태가 안 좋기 때문에 임플란트를 할 수도 없고 그래서 그냥 그대로 이렇게 지내고 있었는데 어제 이제 집회 때 우리 목사님, 우리 선교사님께서 예수님의 이름으로 어금니는 창조될지어다 이렇게 선포할 때 아멘 했습니다. 아멘. 그렇게 할 때 그 끝나고 나서 제가 이제 확인해서 손가락으로 확인해 보니까 구멍이 없어요. 구멍이 없고 그래서 근데 이제 직접 내 눈으로 확인해야 되니까 그때는 내가 이제 말을 못했고 집에 가서 확인을 했어요. 몇 번이나 혹시 내가 잘못 봤나 그래서 다 확인해 봤는데 확실하게 이 어금니가 생겼어요. 거울을 봤을 때 깜짝 놀랐겠네요. 그렇죠. 뭐 새롭게 생겨나갖고 이게 웬일인가. 그럼 어느 도시에서 목회를 하십니까? 예, 세종시 조천에서 목회하고 있어요. 성함은요? 신희철
할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하십니다. 예수님께서 회당에서 말씀을 가르치실 때 그 말씀에 권세가 있었습니다. 다 놀라므로 이르되 이 어떤 말씀인고, 그 말씀에 권세와 능력이 있다고 거기에 참석했던 사람들이 그렇게 말을 한 것입니다. 왜냐하면 귀신을 명함에 떠나가더라. 여러분, 이 말씀 안에는 진리가 있고 생명이 있고 빛이 있습니다. 그래서 우리가 진리를 전하면 거시의 영들이 떠나가는 것이고, 생명을 전하면 사명의 세력, 죽음의 영들이 떠나가는 것이고, 하나님의 말씀은 빛이기 때문에 빛을 전하면 어둠의 세력이 떠나는 것입니다. 그래서 우리를 빛의 자녀라고 말하는 것입니다. 구약에는 하나님께서 성령의 감동으로 선자들을 사용하셨습니다. 성령을 통해서. 그러나 많은 사람이 그 사용을 받지를 못했습니다. 하나님이 이스라엘 백성을 택하시고 바로 예수가 오실 길을 그 선자를 통해서 말씀하셨고, 예수는 오셔서 그 선자들을 이름으로 말미암아 육신을 오심으로 말미암아 또 우리 죄와 질병과 모든 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 십자가에 못 박혀 피 흘리시고 또 장사한 지 3일 만에 부활하심으로 말미암아 우리 죄와 질병과 그 안에 모든 저주가 십자가에 못 박히고 소멸된 것입니다. 그러므로 온 인류는 죄와 질병에서 해방받은 겁니다. 사망의 법에서 해방받은 것입니다. 그러나 예수님께서는 자기의 피로 우리를 산 겁니다. 대가를 지불하고 산 겁니다. 피 흘리심으로 말미암아. 그러나 우리 영은 죽어 있는 것입니다. 죽은 영은 혼자서 죽은 영이 살아날 수가 없는 것입니다. 살려주는 영이 들어와야만이 바로 우리가 영생할 수가 있는 것입니다. 고린도전서 15장 45절, 기록된 바 첫사람 아담은 생명이 되었다 한과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니. 그래서 이게 예수님이 마지막 아담으로 오셔서 우리 죄와 질병과 모든 저주를 십자가에 못 박아 소멸하고 부활하심을 말미암아 이제 그 생명의 말씀, 바로 그 말씀을 믿을 때 생명의 말씀 우리 안에 들어보러 우리가 영생을 얻는 것입니다. 또 영생을 어떻게 믿느냐? 예수님이 누구십니까? 하나님의 아들이시고 또 그분은 우리의 창조자시고 전능하신 하나님이시고 영존하시는 아버지요 평강의 왕이라고 이사야서 9장 6절에 이렇게 정확하게 말을 하고 있습니다. 근데 오늘날은 예수님을 하나님이라고 하면서도 전능하신 하나님이요 영존하신 아버지라는 것을 믿지를 않기 때문에 이사야서 9장 6절에 기록된 말씀이 전혀 들어올 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 오늘 현대 크리스찬들은 주의종들이나 성도들이나 기록된 것을 믿지를 않습니다. 누구나 봐도 이걸 믿을 수가 있기 때문에. 그래서 오늘날 교회가 이런 능력과 권세가 사라지고 이거에 대해서 굉장히 예수가 하신 사역을 부정하게 되고 능력 있는 복음을 전하지 못함으로 말미암아 교회는 힘없는 교회예요. 세상을 향하여서 정말 빛이 되지 못하고 능력과 권세가 나타나지 아니하니까 세상 사람들이 교회를 조롱하는 것입니다. 여러분, 교회를 예수님께서 이 땅에 교회를 세우신 것은 음부의 권세가 넘보지 못하는 그 권세와 그 이름 예수 이름과 성령을 부어주셔서 이 교회는 권세와 권능이 나타나는 것입니다. 그래서 초대교회는 사도의 손을 통하여 기사와 표적이 많이 일어나며 성도들이 하나가 되었고 백성이 칭송하는 교회인 것입니다. 교회는 정말 주님의 말씀을 순종한다면, 주님이 함께 한다면은 여러분 백성이 칭송하는 교회인 것입니다. 또 천국의 복음은 사람의 지혜와 설득력으로 하는 것이 아니라고 사도 바울도 말을 하고 성경에 그렇게 말을 해도
사람들은 말과 지혜로 설득력으로 하니까 십자가를 헛되게 한다고 고린도전서 1장 17절에 말하고 있는 것입니다. 우리는 예수 믿는 사람들은 하늘에서 내려오는 그 권능, 천국의 권능을 받게 되고 천국의 권세를 가져서 권세와 권능을 통하여 복음을 전할 때 어느 나라를 가도 많은 사람이 몰려올 수밖에 없는 것입니다. 이러한 권능이 예수님께서 오셔서 12 제자를 선택하시고 그들을 사도라 하시고 그들에게 누가복음 9장 1절에 보니까 그들에게 권세와 권능을 주시고 나가서 천국복음을 전파하며 앓는 자를 곤치게 하려고 내보내셨도다 그랬습니다. 이게 바로 천국의 복음이요 천국의 전도라는 것이죠. 또 마가복음 1장 39절에 보니까 예수께서 갈릴리에 다니시며 전도하시며 귀신을 쫓아내더라. 자, 예수님도 직접 몸으로 오셔서 다니시면서 전도를 하실 때 그냥 말만 한 게 아니고 지식으로 전한 것이 아니고 하늘나라에서 말씀하시고 귀신을 쫓아낸 것입니다. 또 마태복음 4장 23절 24절에 보니까 예수님이 갈릴리에 모셔서 회당에서 가르치시고 천국 복음을 전파하시고 백성 중에 모든 병을 고치니 이 소문이 갈릴리와 데가볼리와 예루살렘과 시리아와 수없는 사람들이 병자를 데리고 몰려온 것이 이게 바로 천국 복음인 것입니다. 그런데 오늘날은 왜 이런 사역의 교회가 없고 교회 안에 병자는 많은데 병이 낫지는 않고 또 믿지도 않고 아무리 믿음이 좋다고 하지만 여러분 병이 있으면 한번 기도해 보세요. 병이 낫는지 아세요? 여러분들의 그 예수 이름을 믿으면 구원을 받는 건 100% 믿는데 그 이름으로 병이 안 난다는 것은 여러분들이 지금 굉장히 문제가 있다는 것입니다. 당연히 예수 이름이 가늠의 자녀가 되면은 그 이름으로 귀신이 떠나가고 질병이 치유되는 것입니다. 그래서 초대교회는 예수님 부활했을 때 사도는 백성들아 장로라 들으라 너희가 십자가에 못 박은 나사렛 예수 하나님의 살리셔서 그의 이름으로 이 사람이 건강하게 너희 앞에 섰느니라. 하나님은 여러분 우리가 건강하기를 원합니다. 누구의 이름으로? 예수 이름으로. 그래서 병들면은 예수 이름으로 병을 고침으로 너희가 건강하게 섰으므로 그분의 부활하신 증거가 오늘날도 현장에서 똑같이 일어나는 것입니다. 이런 권세를 교회가 주신 겁니다. 주님이 세우신 교회는 음배 권세가 넘어지 못하는 그 예수의 이름을 주시고 또 성령을 모시면 권세와 권능을 통하여 복음을 전하는 것마다 기사와 표적이 따르는 것입니다. 그런데 오늘날 왜 기사와 표적에 대해서 이렇게 부정적이죠? 여러분 기사와 표적이 사라졌다는 것은 주님이 여러분들과 함께 안 한다는 증거입니다. 마가복음 16장 20절 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 그들과 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거하더라. 그래서 오늘날 교회가요 기사와 표적이 사라졌다는 것은 주님이 전도할 때 함께 하지도 않고 말씀도 확실하지가 않습니다. 그러다 보니까 다 말씀을 해석하고 있는 겁니다. 연구만 하고 해석하고 말만 하고 있습니다. 야고보서 1장 22절에 보니까 말씀을 듣고 행하지 않는다는 다 자기 자신을 속인다고 말하는 것입니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다. 그래서 행함과 믿음이 함께할 때 온전한 믿음이 되어서 믿음의 기도는 병든 자가 일어나고 의인의 강구가 되어서 의인의 역사의 기도는 힘이 또다고 말하는 것입니다. 이와 같이 오늘도 우리에게 권세 있는 말씀 또 성령을 받으면 이런 권능이 나타나는 것입니다. 자, 그러면 예수님이 이 땅에 오셔서 성령에 대해서 그렇게 말을 많이 하셨습니다. 왜냐하면 내가 가는 것이 너에게 기쁨이 있을 것이다. 왜냐하면 보혜사 성령이 너에게 올 것이다. 그러나 그때 제자들은 그 뜻이 무엇인지 몰랐습니다. 왜냐하면 육신으로 오셔서 이스라엘 백성 옆에 나타나시고 민족에 오셔서 또 제자들과 함께
하시고 함께 식사하시고 함께 전도하면서 하셨지만은 내가 가면 보혜사 성령이 오실 텐데 너희와 영원히 함께 하는데 너희 안에 계시겠습니다. 그랬습니다. 여러분, 우리가 성령을 물론 감동도 있지만은 우리 안에 오신다고 말씀해요. 요한복음 14장 16절 17절에 그래서 안에 오셔서 함께 한다는 것입니다. 성령이 오시면 그가 하신 것을 증거하시고 또 그 예수 이름으로 오시는 그 성령님이 모든 것을 너희를 가르칠 것이다. 여러분, 왜 성령을 모셔야 되지요? 아니, 성령을 받아가지고 그 가르침을 받아야 되는데 성령의 가르침을 받지 못하고 지식적인 다른 것을 보면서 하니 아무 능력이 없는 것입니다. 왜냐하면 예수의 말씀, 이 기록된 말씀은 권세와 능력이 나타나는 것입니다. 예수님은 또 요한복음 16장 13절에 보면 진리의 성령이 오시면 너희를 진리 가운데로 인도할 것이며 16장 25절에는 이제 비유로 말했으나 때가 되면 이제 비유로 말하지 않고 아버지에 대한 것을 밝힌다고 이렇게 성경 구절에 또렷하게 나와 있습니다. 여러분, 이제는 비유 시대가 아닌 것입니다. 해석하는 시대가 아닙니다. 진리를 믿는 것입니다. 예수께서 진리를 말하며 저들이 믿지 않으므로 너희가 왜 진리를 말하는데 왜 믿지를 않느냐. 아버지께서 나를 보내신 것을 너희로 믿게 하려 함이라 말씀한 것입니다. 하나님을 믿으니 나를 믿어라. 내가 한 말을 믿어라. 그러나 그들은 믿지를 않았습니다. 왜냐하면 그들은 유혹이 되어 있기 때문에 믿지를 않는 겁니다. 왜? 기록된 것을 믿지 않는 것은 뭡니까? 이 교리가 들어가서 믿지를 않는 거예요. 요한복음 5장 46절 47절 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 자, 그 당시 바리새인 서기관들 제장들은 여러분 모세는 믿었습니다. 그러나 그의 글을 믿지 않았답니다. 그들은 또 말씀을 애웠습니다. 그러나 알지 못함으로 예수님을 그들이 못 박았다고 사도행전 13장 27절에 말을 하고 있어요. 오늘 여러분 성경을 많이 알고 애운다기 위해서 되는 게 아니라 그 기록된 것을 믿어야만이 오늘도 이런 권세와 능력이 나타나고 권세는 교회는 능력과 권세로 힘이 있어서 여러분 세상부터 칭송을 받을 수가 있는 것입니다. 그 예수의 이름은 초대교로 끝난 적이 없습니다. 예수님으로 귀신을 쫓아내고 병자를 고치는 것은 초대교로 끝났다 그러면은 여러분도 구원도 끝난 겁니다. 초대교회로. 예수께서 말씀하셨어요. 너희가 온 찬에 다니며 만민에게 복음을 전파라. 오늘도 온 찬에 가서 복음을 전하는 것이 무엇입니까? 그게 명령이니까 예수의 명령. 그 복음이 무엇입니까? 그 예수의 이름을 믿게 하는 것입니다. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세가 있게 하림이라 요한복음 1장 12절에 말하고 있는 것입니다. 여러분 정말 예수 이름을 믿으면 권세가 있는 겁니다. 천국에 권세가 있어요. 그러면 권세를 통해서 뭘 합니까? 성경에 보니까는 세상의 권세, 임금의 권세도 있지만은 그 권세로 귀신이 떠나가는 겁니다. 예수 믿는 사람들은 그 예수 이름을 믿으면 권세가 있어서 귀신이 나가는데 오늘날 교회 안에 귀신이 나갑니까? 권세를 모르고 있는 것입니다. 진짜 성령을 모시면 권능이 나타나요. 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하신 겁니다. 이 말씀이 그냥 우리가 읽는 것이 아니고 정말 너희가 성령이 임하면 너희가 권능을 받는답니다. 여러분 권능을 언제 받았습니까? 그럼 왜 권능이 안 나타나죠? 초대교회는 사도행전 6장 8절에 스데반이 은혜와 권능에 충만하여
큰 기사와 표적을 민간에 행하니. 자, 시대만들 그 성령을 받았으니까 권능을 받았어요. 근데 그 권능이 충만해야 되는 거예요. 충만해야 큰 기사와 표적이 나타난다는 겁니다. 여러분, 기사와 표적이 일어난다는 것은 주님이 함께하는 것이고 또 말씀을 정확하게 증거하는 것입니다. 마가복음 16장 20절에 보니까 제자들이 나가 두루 전빨세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거하더라. 기사와 표적을 그 말 자체를 아주 경멸한 사람들이 오늘날 현대교회에 너무나 많습니다. 그러면 기사와 표적을 누가 많이 했느냐 그 말이죠. 사도행전 2장 22절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에서 그를 증거하셨느니라. 자, 하나님도 큰 기사와 표적을 통하여 예수를 통해서 표적을 통하여서 성령 나타남으로 권능으로 이렇게 그들 앞에 증거했답니다. 그래서 우리가 믿을 수가 있는 겁니다. 왜? 증거를 우리에게 확실하게 보여줬기 때문에. 오늘도 우리가 복음을 전파할 때 그 현장 속에서 그 예수가 하나님의 아들이시고 주님이시고 부활하시고 다시 오실 예수를 증거할 때 부활의 권능이 나타나기 때문에 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 기사와 표적이 없다는 것은 논리적이고 지식적이고 설득력으로 증거하는데 예수님의 그 12 제자는 사도 바울도 그 사도도 절대로 사람의 지혜 설득력으로 가르친 거로 하지 않고 성령의 나타남으로 복음을 전했다고 고린도전서 2장 4절에 그렇게 말을 해도 사람들이 성경 기록된 말씀을 믿지 않고 그냥 예수님만 사랑한다고 합니다. 여러분, 우리는 세상의 지식을 전하는 것이 아니고 저 하늘나라에 장착할 고향 영원한 나라 그 천국의 소식을 전하고 그 천국을 갈 수 있는 길은 다른 게 아니고 그 예수 그리스도의 이름을 믿어야 구원을 받는 것입니다. 이 땅의 천하의 어떤 이름도 구원받을 만한 이름을 준 적이 없고 오직 예수의 이름만이 구원이요. 왜 구원입니까? 우리는 천지를 지신 하나님을 만나야 천국을 갈 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 에레미야 10장 11절에도 천지를 짓지 않은 신들은 이 땅에서 망하리라. 여러분, 우리가 천지를 지신 하나님을 만나지 못하면 이 땅에서 망하고 마귀에 속아서 영원한 지옥을 가는 것입니다. 그럼 우리가 그 예수 그리스도의 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는데 그분이 누구십니까? 예수님이 부활하셔서 나타나실 때 제자들에게 나타나는 옆구리를 보이니까 제자들이 다 기뻐했다고 말한 것입니다. 그러나 그 당시에 도마가 없었습니다. 그래서 제자들이 도마에게 예수님을 우리가 배웠다 하지만 도마는 믿을 수가 없습니다. 왜냐하면 그 본인들은 다 봤으니까. 그래서 자기도 보여달라고 한 것입니다. 그래서 도마가 믿음이 없는 게 아니라 당연히 여러분 다른 사람은 다 봤으니까 자기도 보고 싶어 합니다. 자기도 그 못장을 만져보기 싶고 예수의 부활을 만나기를 원하는 것입니다. 근데 자기 앞에는 못 만났으니까 나는 직접 그 손을 옆구리와 손에 넣지 않고는 믿지 않겠다. 그때 예수님께서 나타나셔서 도마야 자 봐라. 그 손을 내 옆구리에 넣어봐라. 그때 도마가 뭐라고 말씀했습니까? 주님은 나의 주님이시요 나의 하나님이십니다. 여러분, 예수님이 누구십니까? 주님이시고 또 근데 아들이라는 거 다 믿어요. 근데 도마가 뭐라 했죠? 나의 하나님이다. 여러분, 하나님이면 창조자가 되시고 우리의 아버지가 되시는 겁니다. 그래서 하나님은 한 분입니다. 한 분. 아버지는 한 분뿐이고 하나님이요 하나님은 한 분뿐이고 아버지라고 에베소서 4장 6절에도 그렇게 말을 하는 것입니다. 우리는 창조자를 만나야 됩니다. 이 창조, 이 우주를 창조하신 분이 누굽니까? 바로 예수 그리스도인 것입니다. 근데 그분이 어떻게 오셨습니까? 영원전에 계신 그 하나님 말씀이 육신이 되셔서 무엇을 통해서 왔느냐 그 말이죠. 여러분, 육신으로 나타났답니다. 육신.
빌립보서 2장 6절에서 8절까지 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라. 자, 그 동도 근본의 본체신 그분이 동담을 아버지와 하나님과 동담을 취하신 걸 여기지 않고 사람의 모양으로 나타나셨어요. 오셔서 기사와 표적을 통하여 본인은 하나님의 아들이시고 전능하신 하나님이요 영존하신 아버지요 평강의 왕이라고 자신을 기사와 표적을 통하여 그들 앞에 확실하게 증거했다고 이사야서 9장 6절에 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 큰 비밀이 무엇입니까? 여러분, 하나님의 비밀이라고 말씀하셨어요. 그 안에 보화가 감춰졌다고 그랬는데 바로 예수 그리스도가 비밀인데 도대체 그 비밀이 무엇이냐? 디모데전서 3장 16절 크도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다는 이가 없도다. 그는 육신으로 나타나신 바 되시고 영으로는 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올려지셨느니라. 여러분, 육신을 나타낸 것이 바로 큰 비밀이라는 것입니다. 그래서 세상에서는 믿음 바가 됐다는 겁니다. 여러분, 하나님이 자기 자신을 보여주지 않으면 신화 사상을 갖게 되어 있는 것입니다. 그러나 그분이 보이신 그분이 직접 사람의 모양으로 나타나시고 육신으로 오셔서 영으로는 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 모든 만국에 전파되었으니 세상에서 믿음 받았다는 겁니다. 그래서 우리가 예수님 육신으로 오셨기 때문에 믿음 바가 된 것입니다. 얼마나 감사합니까? 근데 사람들은 뭐라고 얘기냐면 아니 어떻게 그 하나님이 사람의 모양으로 나타나냐? 여러분, 전능하신 하나님이 왜 못 나타나냐 그 말이죠. 그러니까 우리는 하나님을 제한한다는 것이죠. 오늘 여러분 기사 표적이 일어날 때 희한한 능력이 나타납니다. 그거 안 믿어요. 그러니까 하나님을 전능하지 않다는 얘기입니다. 무소부지하다고 그렇게 말씀하셔도 오늘 막 여러분 귀에다가 제가 귀를 확 누르나요? 거기다가 귀를 이렇게 구멍을 뚫나요? 그 살짝 대고 예수님으로 귀가 열릴지나 하니까 귀가 열리고 말을 하지 않습니까? 이게 전능하신 하나님 때문에 하시는 건데 오늘 전능하신 하나님이 이걸 어떻게 믿느냐 그러면서 의심하고 여러분 육신으로 나타나지 않았으면 신화를 갖고 전능하신 하나님을 만날 수가 없는 것입니다. 인간은 봐야 믿습니다. 그래서 왜 사람들이 신을 찾아가면서 그 돌 앞에 절을 하고 나무에다가 절을 하고 저 태양에 절을 하고 달에게 절을 합니까? 인간은 원래 보기를 원한다 그 말이죠. 그래서 우상을 섬기는 사람들은 뭘 앞에 놓고 해야 신이 있다고 믿는 것입니다. 그런데 예수는 육신으로 오셔서 그 자신을 우리 모든 만국에 다 보이셨습니다. 그래서 의심할 수가 없는 겁니다. 성경을 왜 의심합니까? 여러분, 확실한 증거를 통하여서 기사와 표적을 통하여 증거를 했는데 왜 의심하라고 또 해석에 들어가냐 그 말이죠. 그냥 믿으면 되는 것을. 히브리서 2장 4절 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령에 나오신 것으로서 그들과 함께 증거하셨느니라. 그러니까 하나님도 표적들과 기사와 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라서 이걸 확실하게 증거했다는 겁니다. 이 성경이 확실한 겁니다. 또 예수님 오셔서 구약 성경을 갖고 어떤 말씀을 하셨습니까? 요한복음 5장 39절 너희가 성경에서 영생을 얻은 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경에 곧 내게 대하여 증언하신 것이라. 너희가 그동안 성경을 연구했답니다. 왜? 구약을 연구를 해야 됩니다. 메시가 올 것을 말씀했기 때문에. 그런데 예수님 오셔서 그 66권을 예수님이 뭐라고 했습니까? 다 증거를 하셨어요. 다 나에 대해서 말을 했다. 여러분, 선자를 의심할 필요가 없습니다. 구약 성경에 모세가 기록된 걸 의심할 수가 없어요. 모세가 창세기까지 그 몇천 년 전에 있었던 사건을 그 하나님께서 보여주셔가지고 다 기록한 것을 예수께서 오셔서 이걸 다 증거하신 겁니다. 또 소돔과 고모라 성에 대해서도 주님이 말씀하시고
마지막 때가 되면은 소돔 고모라처럼 될 것이다. 또 노아 시대와 같이 될 것이다. 많은 사람들이 그 노아 시대에 물로 잠겼나 안 잠겼나 영분화하고 있고 믿는 사람들이 진짜지 않느냐. 아니 하나님은 증거를 주셨어요. 무지개를 주면서 다시는 물로 멸망하지 않겠다고 무지개를 갖다 이렇게 줬는데 그 하나님이 다시 물로 멸망하지 않겠다. 노아 시대 때 그 온 세계가 잠겼다는 것을 무지개를 통해 증거를 하신 겁니다. 그런데 예수님이 오셔서 다 나에 대해서 말한 것이고 아무리 그들이 연구를 해도 다 나에서 말한 것이다. 이제는 그들은 초도언약의 일꾼들이요 우리는 새언약의 일꾼이로 말미암아 초도언약의 율법은 이미 폐했다고 말한 것입니다. 왜냐하면 옛것은 낡아지고 없어지는 것이고 이제는 새 우리에게 자유롭게 하는 완전한 복음을 주신 겁니다. 근데 사람들은 율법을 폐했다는 것을 모르고 있습니다. 왜냐하면 기록된 말씀을 믿지 않기 때문에. 그래서 우리가 율법 아래 있는 겁니다. 에베소서 2장 14절 15절 그는 우리의 화평의 신제라 둘로 하나로 만드사 육체된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 거시고 법정으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에 한 세 사람을 지어 화평하게 하시고. 자, 법정으로 된 율법을 폐하셨으니 율법과 선지자는 침례 요한까지 끝나는 것입니다. 그러나 그 율법을 폐해야 됩니다. 왜냐하면 율법은 신령하고 거룩하지만 인간에게 오히려 원수가 되었고 다 율법의 저주 아래 있는 것입니다. 율법의 저주가 무엇입니까? 죄로 말미암아 사망이 왔고 그 저주로 또 질병과 가난이 온 것입니다. 그래서 하나님께서는 구약의 신명기 18장에 보면은 율법을 지키지 않으면 저주를 받을지어다. 그 저주가 무엇입니까? 나가도 들어가도 광저리가 비어지고 또 그들에게 질병과 각종 질병이 그들에게 막 임하고 이게 율법의 저주인 것입니다. 그래서 예수께서 오셔서 율법의 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 질병과 가난과 제 사망의 모든 것을 저주를 받은 바 되사 십자가에다 못 박혀 죽으시고 피 흘리심으로 말미암아 그 모든 율법의 저주와 질병과 가난과 죄를 십자가에다가 못 박혀 소멸한 것입니다. 그리고 온 인류는 죄와 질병과 사망의 법에서 해방받은 겁니다. 해방을 받았으나 예수님이 우리 피값으로 샀으나 이 영들이 다 죽어 있는 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 45절에 보니까 첫사람 아담은 생명이 된 것 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었도다. 그 살려주는 영이 그리스도의 영이라는 것입니다. 그 말씀, 생명의 말씀인 것입니다. 생명의 말씀을 믿어야 구원을 받는데 도대체 생명의 말씀이 무엇이냐 그 말이죠. 바로 말씀을 육신에 대신 오신 그분이 육신을 오셔서 우리 죄와 질병과 십자가에 못 박고 죽으시고 장사지 3일 만에 부활하신 나사렛 예수, 그분이 하나님의 아들이시고 우리의 하나님이시고 창조자시고 우리의 왕이시고 우리의 아버지인 것을 믿는 것입니다. 부활하신 것을 믿는 것이 입으로 시인할 때 구원을 받는 것입니다. 그게 바로 생명의 말씀을 믿는 겁니다. 아, 예수님이 하나님이셨구나. 요한일서 5장 20절에도 예수 그리스도는 참 하나님이시요 영생이시니라. 그러니까 예수님이 누구십니까? 예수가 참 하나님이면 창조자가 되시고 아버지가 되시고 우리의 왕이 되신 겁니다. 그분은 영존하시는 아버지와 평강의 왕이라고 말씀하십니다. 하나님이십니다. 하나님. 그래서 온 인류는 하나님을 믿어야 구원을 받는데 그분이 예수 그리스도며 육신으로 오셨기 때문에 하나님의 아들이시고 아들이라는 것은 요한복음 5장 18절에 아버지와 동등하다는 것입니다. 그러므로 이제는 오순절 이후로는 성령을 모시고 성령을 받고 나가서 땅까지 이르러 증인이 되어야 됩니다. 증인. 그냥 말만 하는 사람이 아니고 고린도전서 2장 4절에도 사도 바울도 말하기를 내가 말과 설득력으로 전하지 아니하고 사람의 지혜로 전하지 아니하고
성령의 나타남으로 복음을 전했다고 말한 것입니다. 여러분, 천국의 복음은 말과 지혜로 설득력으로 하지 아니했다고 사도들이 그렇게 말한 것은 즉 하늘나라의 지혜로 증가하는 것입니다. 하늘에서 내려오는 그 권능을 받아서 권세와 능력으로 전한 것이 천국 복음이요. 그냥 말과 지혜로 설득력으로 가르침 받아서 하는 것은 사람의 지혜로 증가하기 때문에 고린도전서 1장 17절에 그 십자가를 헛되게 하는 것입니다. 우리 예수님이나 12 제자나 모든 그 성경 미인들은 말과 지혜로 하지 않고 성령 나타남과 능력을 하여 그 말씀에 권세가 있었던 것입니다. 제자를 나가서 복음을 전파할 때 사도의 손을 통하여 기사가 표되게 많이 일어나고 성도들이 하나가 되었고 온 백성이 칭송하는 그런 능력 있는 복음 전도를 한 것입니다. 오늘 현대교회는 복음 전도에 사람이 만든 복음을 하다가 지금 전혀 그 사역을 하지 않습니다. 뭐를 조회하고 먹여주는 걸 한다고 해서 전도되는 게 아닌 것입니다. 예수님도 12 제자를 선택하시고 함께 하시고 전도하기 위해서 세우셨고 귀신을 쫓아내는 권세가 있게 하려면 하고 마가복음 1장 13절 15절에 말한 것입니다. 그들에게 권세와 능력을 주시고 가면서 복음을 전파하며 병자를 고치고 문둥이를 깨끗이 하고 귀신을 쫓아내되 거저봤으니 거저주라고. 이게 바로 천국의 복음인 것입니다. 이 복음을 우리 안에 있으면 여러분 사역이 안 되는 나라가 없습니다. 전 세계 어느 민족을 가도 사역이 다 되는 것입니다. 저는 어느 나라 가도 사역이 안 되는 나라가 없습니다. 왜? 천국의 능력과 권세를 갖고 갑니다. 천국의 권세와 능력을. 그런 것보다 병이 나고 치유가 되니까 사람들이 몰려오면서 예수 그리스도를 영접하는 것입니다. 사도행전 4장 30절 31절에 보니까 그들이 모이면 무슨 기도를 했습니까? 주여 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 기사와 표적이 거룩한 종 예수 이름으로 이루어지게 하옵소서 하니까 그 자리에 성령이 충만하여 담대게 하나님의 말씀을 증거하더라 그랬습니다. 여러분 오늘날 왜 복음에 담대하지 않습니까? 주여 손을 내밀어 병을 낫게 하옵소서 기사와 표적이 나타나게 하옵소서 그 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나게 하옵소서. 그런 기도를 안 하니까 성령도 충만하지 않고 담대하지 않은 겁니다. 그냥 지식적으로 하나님을 설명하고 있다는 겁니다. 아볼로와 같이 언변이 좋고 학식이 있어가지고 예수 그리스도에 관하여 그들에게 정확하게 증거하나 그건 완전하지가 않습니다. 왜? 침례 요한밖에 몰라온 겁니다. 그래서 그를 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 이르더라. 그래서 오늘날은 왜 현대교회가 능력이 없습니까? 예수를 믿고 하나님의 자녀는 되고 침례는 받았어요. 근데 성령을 받지 않기 때문에 이런 능력과 권세가 없어지고 없고 교회는 능력 없는 교회가 된 것입니다. 사도행전 8장 12절에 보니까 빌립이 사마리아에 가서 그리스도의 이름에 관하여 그들이 믿고 침례를 받았습니다. 그러니까 그들은 예수 믿고 침례를 받았어요. 그들은 성령으로 주라한 겁니다. 거듭났어요. 그리고 부활의 연합이 되었습니다. 침례를 받았기 때문에 진짜 예수를 믿으면 침례를 줘야 되는 것입니다. 그 자리에서 초대교회와 같이. 근데 14절에 보니까 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보냈습니다. 아니 예수 믿고 침례를 받았으면 됐지 왜 베드로와 요한을 보냈습니까? 왜냐하면 이는 가서 성령 받기를 위해서 기도했다는 겁니다. 왜 내려보냈습니까? 저들이 예수를 믿고 침례를 받았으나 말씀을 받은 것이지 성령 받은 사람이 한 사람도 없다고 사도행전 8장 16절에 이렇게 자세히 기록했는데도 오늘 현대교인들은 왜 이 성경을 보지 않습니까? 사도들이 기록한 것을 믿지 않습니까? 그래서 여러분들이 아무리 노력을 해도 아무 능력이 없는 것입니다. 많은 사람들이 예수를 믿고 침례를 받았으나 16절에 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다. 저들의 성령 내리신 일이 없다. 그런데 오늘날 현대교회는 예수 믿을 때 이미 성령 보셨대요.
이미 침례받음으로 무슨 또 성령을 받느냐? 그거 다 잘못된 것이다. 무슨 안수를 통해서 성령을 받느냐? 그러면 여러분 사도들이 다 잘못된 겁니다. 그래서 베드로와 요한이 내려갔고 예루살렘의 모든 사도들이 그 말을 듣고 두 사도를 보냈기 때문에 그럼 사도들도 잘못된 거고 다 잘못된 겁니다. 10절에 보니까 안수함에 성령을 받더라. receive 받더라. 성령을 받아야 되는 겁니다. 예수 믿고 침례받고 그래서 안수를 해서 받던지 기도하다가 성령을 받아야 권능이 나타났고 땅까지 이르러 증인이 되는 것입니다. 이렇게 성경이 정확한 것을 물론 여러분들이 제 설교를 듣는 분들은 많이 알지만 왜 이런 이 말씀을 기록된 말씀을 안 믿어서 이 기쁨이 없습니다. 요한복음 15장 10절 11절 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너의 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 여러분 예수님의 계명을 지켜야 예수님의 사랑이 아니 여러분에 거하는 겁니다. 그래야 그 예수님의 기쁨이 우리 안에 있어서 기쁨이 충만하게 하는 것입니다. 오늘 현대교회 성도를 보면 얼굴이 기쁘지가 않습니다. 성도들이 완악해졌고 죄의 정도도 완악해집니다. 겸손한 것 같은데 뒤에 가서는 그 인격이 제대로 안 돼가지고 참 그거 볼 때 안타깝습니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 혼자나 예수님의 인격을 닮아야 되는데 시기와 질투와 분냄과 이단과 투기와 전부 그런 일을 하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 예수님의 사랑이라고 해놓고 그 예수님의 사랑이 그 안에 거하지 않고 기쁨도 없고 자기 마음대로 사면 결국 어떻게 됩니까? 그 사도행전 계시록 3장에 보면 라우디게가 있었습니다. 라우디게는 살았다는 이름을 가졌으나 실상은 죽은 교회였습니다. 왜냐하면 2절에 보니까 온전한 행위를 찾지를 못했다는 겁니다. 그들은 믿음이 있고 이름을 있으나 그 온전한 행위가 없는 크리스찬들은 다 죽은 믿음인 것입니다. 오히려 그 사도교회 몇 명이 주님과 동행하며 그 세마포를 더럽히지 않은 몇 명만 주님 볼 때 합당한 자인 거라 그와 동행한 몇 명만 있었습니다. 그래서 이기는 자는 이와 같이 세마포를 입을 것이요 생명책에서 그를 지우지 아니하리라. 이기는 자는 생명책 지우지 않는 것입니다. 그 라우디게아 교회도 이렇게 보면은 예수님이 문 밖에 있었습니다. 그들은 예배를 드려도 주님이 그 안에 거하지 않은 것입니다. 그래도 사대교회는 문 밖에 있었어요. 근데 오늘 현대교회는 과연 안에 계실까요? 아니면 문 밖에 있을까요? 아니면 문 밖에도 없을까요? 또 에베소 교회는 계시록 2장에 보면 내 수고와 인내를 알거니와 또 그 당시에 거짓 사도가 있어서 그를 분별하는 영적인 능력도 있었으나 첫사랑을 잃어버렸습니다. 그래서 너가 회개치 않으면 그냥 촛대를 옮겨버리라. 촛대가 교회이지 않습니까? 그러니까 아예 교회를 없애버려요. 여기는. 그래 아무리 잘했어도 첫사랑을 잃어버리면 교회를 옮겨버립니다. 여러분들이 아무리 건물이 있어도 그건 예수님의 교회를 치지 않습니다. 교회는 주님이 역사하는 곳입니다. 하나님이 교회를 음부의 권세가 넘어줄다는 그 예수님의 권세를 세웠기 때문에 교회를 없애고 그냥 없이 여러분들이 그냥 있는 겁니다. 그래서 이기는 자는 이같이 낙원에 있는 생명나무의 과실을 먹게 하리라. 그래서 첫사랑을 회복하지 않으면 여러분 이긴 자만 들어갈 수도 없고 계시록 2장 7절에 보면 낙원에 가서 생명나무의 과실을 먹을 수가 없다는 것입니다. 우리는 주님에 합당해야 됩니다. 합당해야 돼요. 주님이 보실 때. 합당이 뭡니까? 그의 명령을 지킬 때 그 예수님의 사랑 안이 우리 안에 거하고 그 기쁨이 충만한 것입니다. 그래서 성령에 충만한 것도 여러 가지입니다. 이 구약에는 성령의 감도로 충만한 사람이 있습니다. 침례 요한이 모태로부터 성령의 충만함을 받았습니다. 또 누가복음 1장 41절에 엘리사벳이 마리아가 문안함을 들으매 아이가 복중에 뛰는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아.
또 67절에 보면 그 붙인 사가랴가 성령의 충만을 받아 예언하여 이르되. 자, 여기는 성령의 충만하니까 또 예언도 하고요. 또 성령의 충만하니까 애가 뱃을 뛰놀고, 침례요는 모태로부터 성령의 충만을 받답니다. 이게 받다 감동입니다. 감동. 내주가 아니고. 요한복음 7장 38절 39절 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 그들에게 계시지 아니하더라. 자, 오순절 전까지는 다 성령의 처절이 있지 않은 겁니다. 다 성령의 감동으로 역사하는 거예요. 감동으로. 12 제자들도 그 권세와 능력이 있으신 분이 오셔서 그들에게 권세와 능력을, 권능을 그들에게 주셔서 그 권세와 능력을 받고 나가서 복음을 전한 것이지 그들이 성령을 받은 것이 아닌 것입니다. 그러나 권세와 능력이 있는 분이 십자가에 그들에 잡혀서 십자가에 못 박히니까 다 도망가고 베드로 사도는 3번이나 모른다고 저주하면서 그렇게 간 것입니다. 권세와 능력이 있는 분이 오셔서 권세와 능력을 그들에게 주신 겁니다. 그리고 부활하신 후에는 이제 가면 그들은 예수 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있지만 권능은 받아야 된다는 거지요. 누가복음 24장 49절 볼지어다 내가 내 아버지께 약속하신 것을 너에게 보내리니 너는 위로부터 능력을 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 자, 위에서 내려오는 능력을 입어야만이 여러분 말씀과 권세와 능력이 나타나는 것이지 능력도 입혀지지도 않은 상태에서 전하면 말과 지혜로 설득력으로 증가하는 것입니다. 그러나 모든 사도는 말과 지혜로 하지 않았다고 말한 것입니다. 고린도전서 2장 13절 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르친 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 이렇게 말을 한 것이 뭡니까? 사람의 지혜가 가르친 말로 아니했다고. 성령께서 가르친 것으로 해야 여러분 영적인 일꾼이 되는 것이고 사람의 지혜를 가르치는 것은 육적인 크리스찬이고 육적인 종이라는 것입니다. 그래서 여러분들이 성경을 다 갖고 있기 때문에 얼마든지 분별할 수가 있습니다. 왜냐하면 예수님 당시에는 그 회당에서 두루마기를 펴서 읽고 그랬기 때문에 일반 사람들이 성경을 다 볼 수가 없습니다. 특별히 사본을 많이 하면은 돈이 많은 사람이 볼 수 있지만, 그러나 우리에게는 이렇게 한국 말로 잘된 성경이 이렇게 싸게 한 35,000원, 좋으면 4만원, 5만원짜리, 이렇게 저렴한 가격에 하나님의 말씀을 이렇게, 우리가 누구나 살 수 있고, 여러분들 읽을 수 있는데, 이 말씀이 왜 이렇게 안 들어오냐, 그 말이죠. 그래서 충만이라는 게 여러 가지가 있습니다. 에베소서 3장 19절에 보면, 그 너비와 길이와 높이가 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 그러니까 이 충만은 뭐입니까? 넓이와 깊이와 높이와 깊이 어떤 것을 깨달아 하나님의 충만함에 이른 것 같이 너희도 충만하기를 원한다는 것입니다. 그래서 하나님 우리가 충만하기를 원한다 그 말입니다. 요한복음 17장 13절에 보면 지금 내가 아버지께 가오니 내가 세상에 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이라. 자, 예수님이 가신 것은 성령이 오시면 그 예수님의 기쁨이 우리 안에 충만하게 가지게 하기 위해서 예수님이 보혜사 성령을 보내주신다고 말씀하신 겁니다. 여러분, 우리 인간에게 예수님이 하나님의 그 충만이 우리 안에 임해야 되는 것입니다. 요한복음 16장 24절 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았으나 구하라 그리면 받으리라. 너희의 기쁨이 충만하리라. 자, 그래서 우리가 예수 이름으로 구할 때, 예수 이름으로 기도할 때 막 응답이 오게 되면요 기쁨이 충만해지는 것입니다. 그래서 제자들은 나가서 수없는 고난가 있어도 기쁨으로 돌아왔다는 것입니다. 사도 바울은 태장을 얼마나 받았습니까? 채찍질을 39대를 3번이나 받았어요.
죽을 고비와 강도의 위험과 굶주림과 파선과 배 파선으로 인해서 많은 고난을 당했으나 그는 천국을 위하여 이 땅에서 어떤 있어도 그 기쁨으로 그걸 감당한 것입니다. 충만하는 게 여러 가지가 있습니다. 사도행전 6장 8절에 보니까 스데반의 은혜와 권능이 충만하니까 큰 기사와 표적이 나타나고 큰 무리가 몰려오는 것입니다. 성령이 그냥 예언하면서 충만하냐, 아니면 그냥 애가 뱃속에 뛰는 걸 보고 충만하냐, 아니면 깊이와 넓이와 하나님의 충만에 거하느냐, 여러 가지 있지만은 여러분, 기사와 표적은 성령의 능력의 충만함만이 큰 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 사도행전 11장 24절, 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 함께 더해지더라. 자, 바나바는 사도입니다. 첫째로 마음이 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 여러분, 성령과 믿음이 충만하면 이에 큰 무리가 죽게 더해지더라. 오늘날 사람들이 교회 안 온다고 불만할 거 없습니다. 주의 종들을 여러분들이 성령과 믿음이 충만하지 아니하니까 사람이 안 오는 것이지, 왜 사람이 안 옵니까? 전도하라 그래도 안 오는 이유가 무엇이냐 그 말이죠. 목사님이 먼저 주의 종들의 성령과 믿음이 충만해 보세요. 전도 자동으로 되고 사람의 큰 무리가 몰려올 수가 있는 겁니다. 또 마음이 착해 보세요. 마음도 착하고, 근데 마음만 착하지 성령과 믿음이 충만하지 아니하면 사람이 올 수가 없는 것입니다. 아무리 능력이 있어도 마음이 착하지 않으면 사람이 올 수가 없는 겁니다. 저는 요번에 알란마리아라는 그 상파울 근교에 한 3시간 반 가는데 거기를 집회를 하고 왔습니다. 그 교회는 제가 예전에도 한 2번을 했어요. 근데 그 교회는 조그만 마을인데 참 목사님이 이 집회를 준비하면 사람이 어마어마하게 몰려들게 참 이 광고를 잘해요. 왜냐하면 돈을 들여가지고 차에다가 스피커를 해가지고 그 3일 동안 그 도시를 돌게 합니다. 이번 집회에 많은 치유가 일어난다 그랬더니, 그때 사람이 얼마나 많이 왔으면 시장님 부부도 와가지고요, 거기서 같이 막 기도하고 아주 엄청 많이 왔는데 참 10년 만에 또 다시 이렇게 만나게 됐어요. 그런데 새로운 교회를 세웠고 또 팬데믹으로 인해가지고 2달 동안 교회를 문 닫다 보니까 이 목사님들이 성도를 이끌고 산에 가서 막 기도했습니다. 그랬더니 경찰이 막 몰려와가지고 그 목사님을 막 체포하려고 그럴 때 그 군인 중에, 경찰 중에 또 믿는 사람이 있어가지고 그 말을 하는 바람에 아주 아무 이상 없이 또 기도하게 돼가지고, 그래가지고 새로운 교회를 세우고 또 교인들이 이렇게 막 나오면서 했는데, 요번에도 또 집회를 했을 때 아주 사람들이 많이 몰려왔습니다. 그래서 그날 또 그 도시에 테러의 규모가 벙어리 된 사람이 났고 또 많은 사람이 나오니까, 근데 이 목사님의 간증이 놀라운 것은, 예전에는 그 도시에서 이 목사님에 대한 그 이렇게 복음을 전하면 사람들이 그렇게 환영을 안 했는데, 지금은 어느 가정을 가든지 목사님만 가면 환영을 한답니다. 그래서 이 목사님이 그 도시의 칭송을 받다 보니까 막 사람들이 이렇게 몰려옵니다. 그렇구나. 그리고 또 이 브라질 교회는 여러분 이 현장을 이렇게 보시면은 다 문이 열려 있습니다. 창문도 열려 있고, 그 옆에 조용한 마을들에 그 교회가 있을 때, 집회할 때 얼마나 소리가 큽니까? 밤새도록 이렇게 저녁에 큰 소리가 나는데, 근데 어느 누구도 와서 교회에 대해서 이렇게 얘기하는 사람이 없습니다. 그래서 내가 브라질 교회는 정말 백성이 칭송하는 교회다. 왜? 그 이유가 무엇이냐? 바로 이 목사님들은 그 말씀에 권세가 있고 권능이 있습니다. 그래서 어떤 그 또 예전에 13년 전에 집회하는 그 교회가 있습니다. 브라질 파라 그리스도인데, 그때 그 집에 가서 목사님 집에서 머물렀어요. 근데 그 애기방을 줘가지고 우리 통역하는 우리 목사님하고 저하고 정말 가방 놀 자리도 없고 아주 조그만 방에서 이중 침대에서 좀 힘들었어요. 그래서 근데 알고 보니까 그 사모님이 우울증이 있어가지고 그 앉으면 양팔을 전혀 움직이를 못합니다. 왜냐하면 그 아버지에 대한 그 상처로 인해 가지고 결혼할 때 상처와 여러 가지 상처가 있어서 우울증이 걸려서 애를 아예 그 우유도 못 먹이고
그래서 알고 보니까 이 목사님이 자기 아내 사모가 문제가 있으니까 우리를 그 집안에 초청을 한 겁니다. 그래서 그날 딱 기도드리는 순간에 나가지고 이 집회를 같이 이렇게 도와주시고 그랬어요. 그 사모도. 근데 요번에 가보니까는 교회도 크게 졌고 또 집도 아주 멋있는 거 지으면서 완전히 회복돼서 미니스트리가 얼마나 아주 충만하게 하고 또 이분들이 그 어려움 속에서도 계속 기도해가지고 성도들은 준 적이 없대요. 다른 교회는 산에 가서 막 기도하고 그 교회는 원래 크게 졌기 때문에 그 뭐 어느 정도 이렇게 사람을 오면 되는 거니까 그래서 기도를 많이 해가지고 그래서 이 교회들이 지금 부흥을 하고 있고 이제 한 2달 후에는 다시 3일씩 요번에 한 번씩 하고 왔습니다. 그래서 13년 만에 만나니까 그 아이도 크게 자라서 청년이 됐고 너무나 반갑고 또 우리 저희들을 또 이렇게 기억하고 또 초청해 주시고 너무나 감사합니다. 왜냐하면 우리 사역도 우리가 칭송을 받잖아요. 부르지 않습니다. 이 불알 사람도 여러분 그거 다 봅니다. 사역자에 대해서 또 능력이 있는지 없는지 겸손한지 아닌지 이걸 다 봅니다. 그래서 그 람바리의 그 목사님이 지금 한국에는 지금 우리가 7시간 방언기도를 통해서 많이 열린다. 근데 이 브라질 목사님도 많이 일어나지만은 좀 한계가 있습니다. 그래 팍팍팍 일어나는 건 아니고 그 말씀만 전하고 기도는 많이 하는데 한계가 있다 보니까 제가 그 간증을 했어요. 그래서 목사님도 그 7시간만 하면 영적 세계가 달라질 것이다. 그 뭐 방언기도 7시간 얼마나 쉬워요. 똑같은 말 갖고 그 7시간 하는 게 더 쉽지요. 오라바스케레비 카라바라리아 아라바세레비가 1시간, 2시간, 3시간, 4시간, 5시간, 7시간 하기 쉽거든요. 아니 다른 말을 하면 어렵지만 같은 말인데 근데 이 같은 말을 하는 때 내 영은 비밀로 다르게 말한다는 것이죠. 또 이 영에 기도할 때 여러분 사람도 못 알아듣고 마귀도 못 알아듣고 하나님과 직접 비밀을 말하기 때문에 이거 통역하는 게 아닌 것입니다. 그래서 고린도전서 12장 28절에 보니까 거기는 각종 방언을 말하는 것이고 우리가 성령을 보시고 방언을 말하면 내 영이 하나님께 비밀을 말하는 것이고 고린도전서 14장 14절에 보니까 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 오늘 여러분 왜 방언으로 기도를 안 합니까? 그러니까 영이 기도 안 하는 거죠. 그럼 마음의 열매를 맺지 못합니다. 여러분 맞습니다. 사람들 이렇게 보면 아니 마음의 열매 맺지 못하는 걸 왜 해야 되느냐? 여러분 그래서 마음으로 기도하고 영으로 기도한답니다. 그래서 이게 영적 일꾼이에요. 마음으로 기도하는 사람은 영적 일꾼이 아니고 영도 기도도 안 하고 그래서 영의 기도는 방언으로 영이 기도하는 것이고 마음은 지금 우리가 생각을 해서 기도하는 겁니다. 그래서 두 가지 기도가 있는 겁니다. 마음의 기도가 있고 영의 기도가 있답니다. 근데 놀라운 것은 이 목사님이 본인도 도전하겠다는겁니다. 자기도 가서 한번 7시간을 막 그동안 많이 했지만은 가서 하겠다는 겁니다. 그렇다고 이번에 여러 교회를 하면서 그 조그만 아이가 피부암입니다. 피부암. 근데 이 목사는 산에 가서 막 기도하면서 한 달 만에 그 아이가 여러분 피부암이 이제 피 속에 있는 거 있죠? 피 전체가 암입니다. 그게 다 나버렸어요. 그러니까 브라질 교회가 이런 능력이 없는 게 아닙니다. 가는 곳마다 이렇게 일어나지만 그냥 많이는 안 일어나니까 그래서 저를 초청해서 또 이분들이 업그레이드를 하고 그래서 요번에 그 목사님이 너무 기뻐가지고 제가 간 후에 주일날 어마어마한 역사가 일어났대요. 똑같이 하다 보니까 원래 이제 기도하는 분이라 그래서 저한테 너무나 고맙다고 가르쳐주고 이렇게 선교사님이 와서 가는 바람에 우리 교회가 더 능력이 있고 새로운 비전이 생겼다 그러면서 본인은 7시간 하겠다고 이렇게 도전을 받습니다. 브라질 교회는 이 말씀 교리가 없고 그냥 말씀 그대로 믿기 때문에 정말 이 아주 빨리 일어날 수가 있습니다. 근데 이분들도 그 방언 기도가 그 많이는 안 해요. 많이. 왜 사도 바울이 고린도전서 14장 18절에 내가 고린도인보다 더 방언을 말함으로 감사하노라. 그러니까 많이가 얼마나 해야 되느냐. 근데 시계가 기록이 있잖아요. 시계가 있기 때문에 1시간, 2시간, 3시간, 4시간. 그 당시에는 시계가 기록이 없어가지고, 몇 시간 한지를 몰라요. 왜? 많이만 했다고 하니까 뭐 1시간을 했는지 우리는 알 수 없으나. 그러나 우리가 옆에 사람의 2시간 하면 3시간 하면 더 많이 할 수가 있는 것이죠. 근데 막 7시간을 통과하면 막 이런 역사가 일어나는데 안 해요. 지혜 정도도 안 해. 왜? 그리고 또 이 방언에 부정적인 사람들이
그 방언기도 이렇게 올린 거 보고 얼마나 조롱할 것 같아요. 아이고, 이게 복음이냐? 또 믿는 사람도 그래요. 그 댓글에 다는 사람 보면 끊임없이 댓글을 달아요. 그분들도 이렇게 보면 차 이 세상을 안 나와봐서 모릅니다. 한국이 이렇게 좁아가지고 전 세계 교회를 안 봐가지고 여러분 브라질 교회는 거의 90몇 %가 모든 교회가 이 사역을 다 합니다. 거의 1억 정도가 되는데 40%가 넘었습니다. 이들은 알아요. 초대교회 사역을 알고 있습니다. 수많은 기사 표적이 일어남으로써 근데 이 지식 있는 지식을 하는 사람들은 또 브라질 교회가 또 말씀이 없대요. 여러분 진짜 말씀에 있으니까 능력과 권세가 나타나는 것입니다. 진짜 여러분들의 말씀이 없기 때문에 아무 능력도 없고 스토리만 증거하는 것이고 지식만 높아가지고 판단만 잘하지 병자가 있어도 병도 안 낫고 구호 가서 전도도 못하고 얼마나 힘없는 그렇지 않습니까 여러분. 그리고 또 예수님이 그랬어요. 그 사역 중에 제자들이 귀신을 못 쫓아냈습니다. 귀먹고 버려진 귀신을 둔 아이가 아버지가 와가지고 예수님께 뭐라고 했습니까? 예수님, 내 아들 당신 제자한테 가서 쫓아달라고 했으면 저들이 등이 하지 못하더이다. 그랬더니 예수께서 이 패약하고 약한 새들이요, 내가 언제 함께 하리요? 혼난 겁니다. 귀신을 못 쫓아내가지고 언제까지 너와 함께 하느냐? 왜 못 쫓아내느냐? 막 혼냈어요. 그리고 예수님은 귀신을 쫓아내니까 조용할 때 물었어요. 예수님, 우리가 왜 귀신을 쫓아내지 못했나이까? 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 기도 외에는 이런 주가 나갈 수가 없다. 여러분 오늘날 현대교회가 기도를 안 해서 능력이 없는 겁니다. 말씀은 홍수같이 있습니다. 여러분 말씀은 전부 다 잘해요. 근데 기도를 안 해요. 기도. 주님 앞에 능력 없음을 한탄하고 목숨을 걸고 기도하는 사람이 없습니다. 그것만 하면 다냐? 여러분 성도들이 병이 걸려봐요. 막 갑자기 암에 걸려봐 불안하고 막 병원에 가도 소망이 없습니다. 그러나 그들을 위해서 기도하지 않습니다. 옛날에 하나님의 종들은 성도가 아프면 산에 가서 기도하고 기도원에 가서 같이 기도하면서 했는데 오늘날 현대인 종들은 기도하지 않아요. 그냥 병원만 가라. 무슨 교회가 병을 고치는 것이냐. 그런데 예수님은 너희가 내 이름으로 서로 병을 고치라고 이렇게 말씀했는데도 그래서 에스겔서 32장에 보면 병을 고치지 않는 종들은 화가 있다고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 이런 능력이 어디서 나오느냐? 바로 기도에서 나오는 겁니다. 말씀과 기도, 말씀을 바로 알고 기도를 하면 부활하신 예수 이름으로 우리 믿는 사람이나 죄종들이나 누구나 다 일어나서 이 교회가 세상에 조롱거리가 되지 않고 정말 능력과 권세가 나타나고 교회의 분란이 사라지고 거짓의 교리들이 떠나가고 교회가 굳건하게 서서 예수 오실 때까지 세상에 빛이 되고 백성의 칭송을 받을 수가 있는 것입니다. 그게 바로 에베소서 6장 18절에 너희가 성령 안에서 항상 기도하라. 유다서 1장 20절에도 성령으로 기도하라. 그게 바로 성령으로 방언으로 영이 기도할 때 그 영으로 기도하는 게 성령 안에서 기도하는 법입니다. 그래서 항상 기도할 수가 있는 겁니다. 여러분 제 영상을 보면서 어떻게 그런 역사가 일어나느냐? 근데 제가 이 비법을 이 길을 다 알려줘도 안 해요. 안 해. 지금도 뭐 2시간씩 4시간씩 하시는 분들도 계시고 그런데 이걸 더 이상 올라가질 않습니다. 제가 특별한 것도 아니고 바로 이 하늘의 능력을 힘입으니까 권세와 능력이 나타나므로 사역이 그런 것보다 되고 유럽이 되고 한국이 되고 미국이 되고 안 되는 나라가 없지 않습니까? 아니 다리에다가 철을 박아가지고 구부리지 못하는데 기도하니까 순간에 구부려가지고 뛰는 모습 보이지 않습니까? 왜 그렇습니까? 이게 하나님의 능력이라 합니다. 하나님의 능력. 그러니까 하나님의 능력. 오늘날 하나님의 백성들이요. 예수님의 천의 몸으로서 예수님이 나셨다고 하면 어떻게 천녀에 대해서 사람이 날 수가 있느냐. 이거 되게 안 믿는 사람이 많습니다. 이거. 그런데 누가복음 1장 35절 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리라. 그러면 천의 몸에서
예수님 오실 수가 있다는 겁니다. 지극히 높으신 능력이 우리를 덮으면, 성령이 우리에게 임하고 하나님의 능력을 덮이면 놀라운 현장 속에서 기사 표적이 나타나고 휘었던 허리가 펴지게 되고 귀머리가 열리고 속에 눈을 뜨는 하나님의 능력이 임하니까 이런 역사가 일어나는 것이지, 이게 사람의 수단으로 되는 게 아닌 것입니다. 그래서 마리아에게 특별히 하나님의 능력이 입혀가지고 예수님이 여자의 몸에서 난 것 같이, 오늘도 여러분 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되고 성령을, 능력을 받으면 권능이 나타나서 하나님의 능력이 입혀지기 때문에 이런 초자연의 역사가 나타나는 것입니다. 근데 이것은 모든 믿는 자마다 다 받을 수가 있는 것입니다. 사마리아에 그 예수 믿고 침례받은 사람들이요, 안수함에 성령을 다 받았습니다. 예루살렘에서도 사람들이 회개하라, 그리고 주 예수님의 침례를 받고 성령을 선물로 받으라. 그래서 예루살렘에 다 성령을 받은 것입니다. 초대교회는 성령을 받고 능력을 받고 복음을 전한 것이지, 오늘 받지 않고 나가서 복음 전하지 않았습니다. 성령은 예수께서 분부하신 그 명령의 말씀하신 겁니다. 예루살렘을 떠나지 말고 내가 분부한 것을 받을 때까지 예루살렘에 머물라. 요한은 물론 침례를 줬으나 너희는 몇 날이 못되어 성령을 선물로 받으리라고 말씀하는 것입니다. 진짜 여러분, 성령을 선물로 받습니다. 인간에게 가장 큰 선물이 무엇이냐 그 말이죠. 하나님을 아는 것도 큰 기쁨이요, 그러나 가장 큰 선물이 무엇입니까? 구하라 주실 것이요, 찾으면 찾을 것이다. 살아난 자에게 성령을 선물로 주지 않겠느냐. 인간에게 최고 큰 선물이 그 성령을 받는 것입니다. 성령의 선물을 받게 되면 천국의 권세와 능력이 여러분에게 나타나고, 또 우리가 성령에서 기도하면 권세와 능력을 통하여 귀신이 떠나가고 세방을 말하고 병자가 낫고, 여러분 다른 표적의 말씀을 확실히 증거함으로 주께서 하신 큰 일을 할 수 있고 선한 일을 할 수 있고, 우리가 장차 주님이 오신 나라 갔을 때는 주님이 이긴 자 반열에 들어가서 새 예루살렘 성 안에 들어가서 12가시를 먹고 또 생명 강물도 마시고, 그 놀라운 아름다운 영원한 나라를 그 안에까지 들어갈 수가 있는 것입니다. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 오늘도 지금 우리 믿음의 가정들, 주의 종들, 자녀들 많은 질병과 고통과 또 귀신과 질병을 고통당하고 있습니다. 오늘도 이 시간 예수님으로 기도할 것입니다. 우리 다 같이 그 아픔에다가 손을 얹으시고요, 또 눈이 회복될 것이고, 당뇨가 사라질 것이고, 또 귀가 열릴 것이고, 이명이 사라질 것이고, 또 각종 암이 사라질 것이고, 시간 기도할 것입니다. 여러분 손을 대시고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 오늘도 우리가 성령의 권능으로 충만하여 우리 민낯을 통해서 기사와 표적이 나타나게 되어주시고, 또 모두가 성령을 모시고 능력을 받고 방을 말함으로 영의 기도를 통해서 여러분 성령에서 기도함으로 말미암아 모든 성도들, 가정들, 주의 종들 능력과 권세가 나타나게 하여 주시옵소서. 오늘도 기도할 때 암으로 인해서 많은 고통이 있습니다. 하나님 이 시간 예수님으로 기도합니다. 모든 암병이 다 떠나게 도와주시옵소서. 마지막까지 모든 암은 다 떠나갈지어다. 종장은 사라질지어다. 간암은 사라질지어다. 췌장암이 사라질지어다. 유방암이 사라질지어다. 자궁의 암이 다 사라질지어다. 모든 머리에 혹이 없어지기를 도와주시고 각종 질병이 떠나기를 도와주시옵소서. 오늘 시간 예수님으로 기도합니다. 또 루마스병과 또 파킨슨병도 떠나기를 도와주시고, 또 피병도 떠나기를 도와주시고, 염증들이 사라지기를 도와주시고, 루마스병이 떠나기를 도와주시옵소서. 다리에 아주 발목에 또 아버지 염증이 사라지기를 도와주시고, 연골이 청정되기를 도와주시고, 무릎이 회복되게 도와주시고, 온 몸을 취하여 주시옵소서. 오라라바스케레베 카라바라리아. 이 시간 예수님으로 기도합니다. 눈을 위해서 기도합니다. 주여, 눈에 근신아치가 사라지게 도와주시고, 백년의 농내장이 없어지게 도와주시고, 노안이 사라지게 도와주시고, 눈을 취하여 주시옵소서. 예수님으로 오라라바스케레베 카라베가라바라리아. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 시간 또 허리를 위해서, 또 목에 목 디스크를 위해서 기도합니다. 또 어깨가 올라가지 않고 목에
아프신 분들 위해서 기도할 것입니다. 하나님 아버지, 시간 예수님으로 기도합니다. 시간 기도할 때 허리에 디스크 뼈들이 맞춰지게 도와주시고, 연골에 창조되게 도와주시고, 주여 목에 목 디스크가 없어지게 도와주시고, 어깨에 눌린 것이 없어지게 도와주시고, 저 통증이 사라지게 도와주시고, 오십견이 없어질 지어다. 예수님으로 사라질지어다. 오라라바스케레베 카나베가라리야 오라라바스케레베 카나베 시간 예수님으로 기도합니다. 모든 어깨 뼈들이 맞춰지고 척추 측만증이 펴지게 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 주님 역사하여 주시옵소서. 오라라바스케레베 카나바. 또 이 시간 귀를 위해서 기도할 겁니다. 귀에다 살짝 손을 얹으시고요. 하나님 아버지, 시간 예수님으로 기도하마 귀에 아버지가 이명이 사라지게 도와주시고, 귀가 뚫리게 도와주시고, 귀가 잘 들리게 도와주시옵소서. 오라바라바세레베카라바 귀가 완전히 열을 치어다. 이명이 사라질 치어다. 주님 역사하여 주시옵소서. 또 이 시간에 우울증과 조울증 갖고 계신 분들, 이게 다 악한 영입니다. 악한 영에 속는 것입니다. 우리는 하나님의 자녀인 것입니다. 우리가 마음을 놓을 때 영들이 들어오는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 시간 예수 기도합니다. 우울증과 조울증과 모든 어지럼증을 떠나게 도와주시옵소서. 이 더러운 귀신은 하나님의 자녀에서 떠나갈 지어다. 모두 떠나갈 지어다. 오라라바스케레베 카라바의 더러운 귀신들은 예수로 떠나갈지어다. 몸에서 지금 소리 지르고 나갈지어다. 입으로 토하면서 나갈지어다. 나갈지어다. 지금 나갈지어다. 예수로 나갈지어다. 오라라바스케레베 카라바 깨끗이 하시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 예수님으로 기도합니다. 또 이 시간 여러분들에게 비만증, 또 살이 찌게 오시는 분들 기도할 것입니다. 배다 손 얹으시고요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 시간 예수님으로 기도합니다. 비만을 위해서 기도합니다. 주여 비만이 없어지게 도와주시고, 배가 싹 들어가게 도와주시고, 역류살도 빠지고, 종아리도 빠지고, 어깨도 빠지고, 예수님으로 5kg, 10kg, 20kg, 30kg 빠질 지어다. 비만이 떠나갈 지어다. 살이 빠질 지어다. 오라라바스케레베 카라바이 시간에 또 근육도 나오게 도와주셔서 종아리에 지금 근육이 나올지어다. 무릎에 근육이 나올지어다. 또 허리에 근육이 나올지어다. 온몸에 근육이 나오게 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 오라라바스케레베 카라베가라바라리야 오라라바스케레베 카라베가라바라리야 예수므로 근육이 나오게 도와주시옵소서. 오라라바스케레베 카라베가라바 주여 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 완전 살이 빠질지어다. 당뇨병도 사라지게 도와주시고, 고혈압도 없어지게 도와주시고, 저혈압도 없어지게 도와주시옵소서. 주여 심장을 치유하여 주시옵소서. 예수므로 신장이 회복될 지어다. 신장의 기능이 회복되게 도와주시고, 간이 회복되어 피곤이 사라지게 도와주시고, 또 아토피 피부병이 사라지게 도와주시고, 온몸을 치유하여 주시옵소서. 주님이 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 또 이 시간 치아를 위해서 기도할 것입니다. 여러분 염증들 모든 질병을 위해서, 또 임플란트가 되게 하여 주옵소서. 주여 또 이가 고르게 도와주시고, 이렇게 교정이 되게 하여 주시고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 시간 예수 기도합니다. 치아를 위해서 기도합니다. 오라바세레베 카라바또 잇몸에 튼튼하게 도와주시고, 염증이 사라지게 도와주시고, 뼈가 튼튼하게 도와주시고, 충치가 없어질 지어다. 오라라바스레베 이가 지금 하얘지게 도와주시고, 어긋난 이들이 정리가 되게 도와주셔서 오라바 교정이 되게 도와주시고, 예수님으로 아래턱이 나온 것이 들어가게 도와주시고, 도라바라바스레 서로 이가 잘 받게 도와주시옵소서. 주여 예수님으로 명령하니 치아를 완전히 오라바스레베가 아름답게 해주는 치워주시고, 또 임플란트가 되게 도와주옵소서. 이가 새로운 이가 나게 하여 주시고, 임플란트가 될지어다. 예수님으로 명령해 창조될지어다. 지금 믿음으로 받게 하여 주시면서 창조되게 도와주시고, 치아가 회복되게 도와주시고, 또 흔들리는 이가 튼튼하게 박히게 도와주시고, 염증이 다 사라지게 도와주시면서 온몸을 치유하여 주시옵소서. 가정에 또 이 시간에 또 주님 나라를 위해서 헌신하시고, 또 헌금을 통해서 하시는 모든 분들을 위해서 기도할 것입니다. 성경에는 많이 심는 자는 많이 거두고 적게 쓰면 적게 거두고 우리가 풍성히 거둬서 착한 일 하기를 원한다고 말씀하셨습니다. 주님 나라에서 우리가 이 헌금할 때 바질 좋을 때 여러분 속에 많은 재정이 풀리는 역사가 임하게 될 것입니다. 하나님 아버지, 이 시간 또 하나님 나라를 위해서 귀한 재정을 심는 모든 가정과
또 우리에게 그의 나라를 위해서 헌신하는 모든 분들을 기도합니다. 주여 신는 것에 백배 천배 거두게 도와주시고 이 어려운 시대에 사업의 문이 열리게 도와주시고 사업이 일어나게 도와주시고 직장이 회복되게 도와주시고 주여 채무가 갚아지게 도와주시고 주여 물질의 재정이 넘치게 도와주시옵소서. 오늘도 그의 나라에서 심는 곳에 백배 천배 거두게 도와주시옵소서. 예수님으로 여라바세레베 카라바 재정을 방해하는 영들을 떠나갈 치여다. 재정이 올 치여다. 오래 아라바세레베 카라베 카라바라리여 오라바 건강도 주시고 재정을 풍부하여 그의 나라를 위해서 구하도록 재정으로 넘치게 도와주시옵소서. 오래 아라바세레베 카라 사업에 좋은 아이디어가 있게 도와주시고 오라바세레 재정의 문이 열리게 도와주셔서 심는 것을 거두는 역사 주여 가난의 영이 떠나게 도와주시고 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 제가 조금 말이 좀 이렇게 더듬습니다. 왜냐하면 제가 좀 치아 문제가 있어가지고 하는 중에 있어서 좀 말이 더듬는 것을 양해해 주시고요. 여러분들 또 이렇게 치유받으신 분들 또 은혜 받으신 분들은 또 댓글 이렇게 달아주셔서 또 댓글을 같이 보는 분들이 또 용기를 얻고 또 믿음을 갖고 또 이 기도하고 치유된 걸 보고 또 같이 할 때 그들도 자유를 얻는 역사가 일어날 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다.